أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. Donc j'ai oublié moi au début في أول الدروس قلنا سنحاول من خلال هذا الأسبوع صلاة وتفكرا في حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقترب من معرفة قيمته. On veut arriver à connaître la grandeur. Pourquoi il occupe cette place؟ لماذا هذه المكانة العظيمة؟ فهو نصف الإسلام. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، c'est la moitié de l'islam. Pourquoi cette place? Donc, Inch'Allah, on va essayer. وأخذنا الطرق المألوفة وهي الفكر والذكر. On a choisi le chemin, la pédagogie dans la quête spirituelle. في البحث هي الفكر، هذا هو الفكر. Et الذكر إن شاء الله une demi-heure avant l'Isha chaque jour. Ça c'est les moyens. Mais il y a une chose qui précède ces deux méthodes. Parce que c'est pas technique déjà les méthodes, mais il y a فما شيء قبل الفكر والذكر. لأن لا يتفكر ولا يذكر إلا المحب. لماذا؟ Je ne peux pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de le connaître et de l'invoquer. لا يمكن أن نحب الرسول قبل أن نتفكر ونصلي عليه. فما شيء قبلي. Il y a quelque chose préalable. Je ne peux pas suivre aussi sans connaître et l'aimer. Parce que dhikr c'est aimer. Connaître c'est réfléchir pour connaître. Mais les deux il y a une chose préalable. Avant de réfléchir et avant d'invoquer. Pourquoi je réfléchis? Pourquoi j'invoque? لماذا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا أتفكر؟ أنا أخوي عايش على روحي، نصلي على روحي، أن عندي الصوم، نحج كان عندي إليه سبيلا. Je vis tranquillement, je ne me casse pas la tête. C'est une condition principale de la foi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi. C'est une يعني وكأنه شرط أساسي للإيمان. D'accord, 10 fois le matin, 10 fois le soir et c'est bon, liquidé. أنا عندي الحلول أي حاجة. وكان الحديث حتى القدس تستدل بالحديث. قد ما صلى علي 10 في حين يصبح و10 حين يمسي. والله حلت له شفاعتي. مضيع لنا الوقت وتجيب فينا في الليل وهاك عاملنا صلاة. Pourquoi cette peine et cette... Laisse-nous tranquilles, on a l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et des fois même, quand vous êtes dans un impasse, ou bien c'est dur, ou bien il n'y a pas il y a la sécheresse, ساعات كي تبدا النفس جافة تقول يا خويا خليني عادي, laisse-moi tranquille comme les gens, je vais vivre ma vie. الناس تبني وتشيد وتديار وانا كي المسهوك فهمتي لا بالخرافة كيف فهمتني. les gens سابقين قافزين, ils ont machallah, ils ont gagné leur vie machallah. Moi je suis perdu ici dans la mosquée, hein? C'est ça. Alors j'arrête tout, j'arrête le dhikr, je vais construire ma vie, hein? وإلا شنو voilà, il y a cette idée aussi. شوية لله شوية العبد الله. Un peu pour la dunya et un peu pour le serviteur d'Allah et pour Allah. Comme ça je perds rien de toute façon. Il y a cette idée.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالإنسان لا تضل به وهذا لا يمنع، بالعكس يعني حتى تكون أنفع الناس لابد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنفع الناس إلى الخلق يعني من هو يعني بعد الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني بما جاء به القرآن. صحيح. إذا ماذا il y a quelque chose qui avant le dhikr et le والشوق محبة رسول الله. قال أحب الناس أقرب الناس إلي أكثرهم صلاة عليه. هو الشوق إلى المعرفة. الفلسفة هي حب المعرفة. La philosophie c'est aimer la connaissance, chercher la vérité. Sans la flamme de la recherche, الاحتراق إني أجد على النار هدى, sans cette brûlure intérieure, ça ne sert à rien tout ça. Sans ce désir de rencontrer Allah, connaître Allah Azza wa Jalla. وما خلقت, et là je ne suis pas dans le luxe, أنا مش في الرفاهية, أنا في صلب الوجود. Ça c'est l'essence de l'existence. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يعبدون قالوا ليعرفون. C'est يحبون يعرفون. C'est l'amour et la connaissance. Je vais abonder tout. Je vais vivre animalement. Je vais vivre comme les animaux. Je vais oublier ce besoin. مش ننسى أنا الحاجات هذه الداخلية اللي الناس كلها تبحث عليها. أي إنسان, l'homme par nature cherche Dieu. Mais il se trompe. Il cherche ce trésor. Mais il commence à amasser la dunya. Il pense que ce compte va remplir l'autre. Ou bien il va... Non. La matérialité يبدأ يلم في الشهوات والواحد يظن أن كله باش يصب في نفس الكونت. Non. Donc الإنسان لا يسعد إلا بالعودة إلى الله. Le seul moyen pour trouver le bonheur, c'est le retour à notre patrie initiale. J'ai dit ça plusieurs fois. C'est la proximité de Dieu. On était au paradis, à côté d'Allah Azza wa Jal. On est descendu sur cette terre. Donc, il faut lever la tête, regarder, avoir le désir du retour. الشوق إلى العودة إلى الوطن الأصلي. هذا هو المثل. هذا ما فما كان شوق واحد. Il y a qu'un seul désir ardent. C'est le retour vers notre patrie. العودة إلى وطننا. وما سوى الوطن إلا الغربة. En dehors de notre patrie, il n'y a que vivre comme un étranger. Ça, c'est la situation de celui qui a oublié donc sa patrie et s'est collé à cette vie d'étrangeté. هذه حياة غربة. حياة الشهوات والمعاصي أنكى. هذه خلي حياة ضنكة. ومن أعرض عن ذكري, لأن الذكر هو الوسيلة للعودة. Le dhikr, c'est le moyen pour retourner. La monture, c'est le buraq pour aller vers Allah Azza wa Jalla. الصلاة شنو ما هي البراق؟ البراق الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. La prière, c'est le buraq qui a amené au prophète, le prophète صلى الله عليه وسلم, 7e ciel. Tout ça, c'est clair. Donc, le dhikr, la connaissance d'Allah, c'est pour découvrir les merveilles d'Allah Azza wa Jalla. Notre patrie, la proximité d'Allah. Allah, il est où? Rabbi Winu. Il est à côté, il est plus proche de nous que notre verge guinéen. يا ودي مش بعيد, راه مش في السماوات العلى, يعني لازمك تمشي وتركب وتقص بيه. يا ودي في ثانية الرسول يفهم هذا. لون une seconde الرسول معناها في لحظة تنجم تصل إلى الله عز وجل. لكن يلزم شنو؟ عندك قوة البراق. يلزمك عندك الطاقة. Il faut avoir l'énergie de البراق, la monture, la détermination, الشوق. أما البرود فهو طبيعة البهائم. La vie tiède, la vie, l'âme tiède, c'est la nature des bétails. Ça,
فقالوا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تفضل سي نجيب. لو تعلق قلب المرء بوراء العرش لعله هذا التعلق يعني bien sûr bien sûr وراء العرش derrière le trône. Tu peux comprendre ce qu'il y a derrière le trône, mais il faut avoir le désir. S'il n'y a pas ce désir, ça sert à rien de parler de tout ça. De toute façon, si vous êtes là, c'est parce que c'est le désir de la connaissance qui vous a poussé à ça. Souvent, les gens cherchent ce côté, ce jardin perdu, ce firdaus perdu, lorsqu'ils sont privés de l'aspect apparent de la dunya. لما ينزع ربي عنا الدنيا نولي نبحث على الحقائق. أغلب الناس هكذا. ونسأل الله عز وجل أن نقود بسلاسل الإحسان لا بسلاسل الامتحان. فالحقائق موجودة إلى الله. ايش قال لنا إيف؟ Qu'est-ce qu'il a dit, Yves? Je vois la beauté partout. Parce qu'il ne s'arrête pas sur la surface. Il a voyagé, il a vu le profondeur, le fond. رأى المحيط. Il a vu l'océan. هذا روى أمك نجيب يعني بحر من الجمال. لكن شنو أغلب الناس شنو والله يرى شنو حقها وكذا. بيان سور حقها باش نناقشوا فيه باش تشد فيها هذيك حقها ويزمي نحترم. بيان سور ça c'est rien, mais la réalité de la mer. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين. هذه شنو الحكايه هذه توحيد وأمي مش نورمال. فما حقيقه أعلى مما نعتقده. هذا الوالد من بالك برسول الله. Ça c'est juste la mère. Le respect de la mère est lié à l'unicité d'Allah. الله غالب يعني. لكن إذا أنت لم تهاجر إلى الله, si tu ne migres pas vers la connaissance, si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas marre de cette vie horizontale, hein, tu ne peux pas aller plus loin. Avant même le désir et tout, c'est par égoïsme, la personne cherche son bien. Parce que dans toutes les expériences qu'elle a pu faire, elle n'a pas trouvé le bien. Donc rien que par égoïsme, il avance doucement, et c'est après qu'il y a le désir qui se déclenche, parce qu'il y a la vérité. C'est ça, parce qu'on est des faibles d'esprit, on n'est pas des perspicaces. Donc on doit faire, essayer, et par élimination, je dis, ah oui, il me reste que ça. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après, hein? Parce que c'est ma dernière chance. هذه آخر كرتوشة عندي. بعدها شنو؟ الله المستعان. هاك تشوفوا أنتم لهنا. خاطر كنتوا عندكم كل شيء لهنا في سويسرا. Ici en Suisse on a tout. لا معيشة ولا دينار طايح ولا يا أخي tout ولا منشار ولا شيء. إيش باش نعملوا شيخ؟ الشوماج. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout. اللي قالوا لنا عليه الكل واللي موجود. Tout ce qu'on a. Tous nos rêves sont réalisés, la santé, la nourriture, الأسعار تطيح, les prix baissent, subhanallah. La vie est belle, l'apparent. Donc, facilement, on peut accéder à la réalité, mais il faut juste un peu d'effort. Et où tout on a à disposition. Donc ça, c'est pour juste vous dire, il faut chercher la beauté partout. Alhamdulillah Rabbil Alamin. هذه كلمة لكن ذا أعماقها جميلة. La profondeur de Alhamdulillah, c'est très beau. Salma, elle est belle. Zakaria, il est beau. Ton fiancé, tout est beau. Mais dans sa réalité, pas dans son aspect extérieur. نعم كل أنا قلت لكم ترامب lui-même والله العظيم لو الإنسان يتدبر فترى فيه حكم إلهية لا يعلمها إلا هو. لكن شنو الناس هو كافر وما امريكي وكاين ماشي فكر بشوي خذ وقتك. prends ton temps pour réfléchir. قالت لي شي في حبت تستفزني. ترامب تعرفني بون. قالت لي وبن علي. قالت لي بن علي. Là, elle m'a un peu coincé. Mais l'ego, là, je ne vais pas parler parce que c'est l'ego qui va pas. هذه choc frontal. هذه في ضربة مباشرة. قلت له il a des qualités, bien sûr, il a des qualités, je ne peux pas nier. حرام ظلم أن يقول هذا الرجل فيه روح الله. فيه il a été façonné à l'image d'Allah Azza wa Jal. Mais voilà, il faut travailler. أنساهم أنفسهم. Ils ont oublié cette réalité, ils ont
نسوا الله فأنساهم أنفسهم عوض يرقى بنفسه إلى الله ولا يعيش حياة البهيمة. Alors il a oublié sa réalité. Sa réalité c'est quoi? Je suis sur cette terre en quête de la réalité. قل له قول الله سيدنا موسى الفرعون يعني الله يطلب من سيدنا موسى باش يقول فرعون يقول له قل له قول الله. ما ينفعش معه لا اللين لا الواحد يا شيخ بالله يخليك. قلت لك donc هذه حقيقة. Ma réalité c'est quoi? Je suis un aventurier, je suis un passager, je suis voyageur sur cette terre. أنا هنا مغامر، أنا هنا مهاجر، أنا هنا مسافر إلى الله عز وجل. هذه حقيقة الإنسان، إلى الحقائق، عالم الحقائق. الحقيقة العظمى، الكنز الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le grand trésor c'est رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض. Allah détient les trésors des cieux et de la terre. Les trésors c'est partout. قال وراء كل ذرة اسم من أسماء الله الحسنى. Derrière chaque atome d'Allah Azza wa Jalla il y a un nom divin. Il explique. قال من أدمن الفكر والذكر. سيدنا أبو حامد غزالي رضي الله عنه وأرضاه. انقلبت كل ذرة من ذرات الكون إلى مرآة تعكس جمال الله وجلاله. Celui qui médite profondément, chaque atome se transformera en miroir qui reflètera la beauté et la majesté d'Allah Azza wa Jalla. Je vous ai dit, hein, chaque atome, مثقال ذرة من يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحان الله. Chaque atome reflète la beauté et la majesté d'Allah. Mais pour qui? Une gens cherchent à amasser. Le bonheur, elle est là, elle est là, elle est là, elle est en vous, elle est partout. Pourquoi compliquer la vie? Wallah, on complique la vie. Hein? On complique la vie, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Bien sûr, une fois tu as trouvé le bonheur, après tu vas voir le monde différemment, comme il a dit Cheikh. Tu vas être, tu contenteras du minimum, tu vas relier tout à Allah Azza wa Jalla, ton travail, ta femme, ta nourriture, tout sera lié à sa provenance. Tu vas attribuer. بارك تفضل يا حاجة بارك الله فيكم إن شاء الله جزاكم الله خير نجيب عايشك وأجمعين إن شاء الله ربي يجمعنا إن شاء الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alors ça c'est une chose très importante. Donc la recherche, toujours tu dois garder la flamme de la quête de la réalité. Faut pas dire بارك الله فيك. Faut pas dire j'ai compris les merveilles. Les merveilles d'Allah Azza wa Jalla n'ont pas de fin. العجائب عجائب الله في طريق الله لا نهاية لها شيخ. كل يقف عند علمه. Chacun aura un degré selon le degré de son savoir. والناس درجات أعلاهم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est juste ça, c'est important. Gardez toujours la flamme de la recherche. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Mais il faut comprendre qu'il y a deux réalités. Une réalité superficielle et une réalité profonde. Est-ce que c'est clair? Vous êtes convaincu ou pas vous convaincu? في عادة الصحابة في تعظيمه. حدثنا قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. Voilà un exemple et essayez d'imaginer la grandeur du professeur à travers le regard ou bien la vision de ce compagnon. J'ai pas fait une photo.
un quart d'heure, Inch'Allah, et après. Alors, personne ne m'était plus cher que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a aimé ce compagnon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute personne? Pourquoi? Tu vas me dire, la réponse facile, c'est quoi? Il a dit, personne ne m'était plus cher que l'envoyé de Dieu. Tu vas me dire, pourquoi il a autant aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi cet amour, grand amour? Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Abu Jahl n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas question de vision physique. Donc, il a vu la réalité muhammadienne, al-haqiqa al-muhammadi. Et personne n'était à mes yeux plus illustre que lui. Toujours, pourquoi? Tu dois poser la question, pourquoi cette grandeur? Qu'est-ce qu'il a vu, ce compagnon? Mais moi, je veux voir comme lui. Et je peux. Hein? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a honorés, il nous a considérés comme ses frères. Et il nous a mis au pied d'égalité à ces hommes. C'est si vrai que je ne pouvais pas le dévisager par respect pour lui. Il ne peut pas le voir. Pourquoi? Par respect. Il y a l'amour, il y a le respect. Et si on me demandait de le décrire, je ne pouvais le faire parce que j'étais incapable de le fixer de mon regard. Comment alors, en méditant cette parole, comment vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il voyait ce compagnon? Au moins par imagination. Vous voyez quoi? Donc il ne peut pas fixer le regard, il ne peut pas le voir et regarder comme ça constamment. Comme une lumière. Comme une lumière, voilà. Un soleil, tu ne peux pas le regarder tout comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Imagination, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre qu'imaginer. Hein? Respect profond. Respect profond. Donc quelque chose de majestueux. D'accord. Il voit Allah Azza wa Jalla en lui. Un signe d'Allah Azza wa Jalla. Aya min ayatillah, jamal wa kamal wa kull. Qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer comme merveille derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam? أظن أنه نور النبوة يعني تقتبسه القلوب ولا يقتبسه يعني البصر هذا يعني فنور النبوة يرى بالقلب فقط. La lumière de la prophétie. La lumière de la prophétie. La connaissance, hein? La connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la lumière de la connaissance. Imaginez le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la lumière émane de la connaissance. Platon, il a dit il a dit que la beauté, c'est la splendeur de la vérité. Ou bien quelque chose comme ça. Donc la lumière, c'est la splendeur qui émane de la vérité de Sayyidina Muhammad. Donc on peut... Moi j'imagine, hein, je veux méditer. Peut-être Allah vous donnera, Inch'Allah, la lumière de la vérité. Barakallahu fiik. Non. C'est akmal al-ma'arif. La prophétie, c'est le summum de la connaissance. Il ne faut pas penser qu'un philosophe est meilleur qu'un prophète. Hein. Mais on n'a pas étudié en philosophie la prophétie. C'est juste ça. Et ça, c'est dogmatique. Normalement, ils doivent, même si c'est des fous, on a étudié des philosophes fous, hein, comme Nietzsche, il est devenu fou à la fin de sa vie, mais quand même, il est considéré comme icône de la philosophie. Pourquoi pas vous considérez les prophètes comme des fous? Alors, quand même, ils ont des milliards d'adeptes. Alors.
Bon, mais c'est l'esprit dogmatique. Ça, c'est la vérité, c'est la philosophie. En dehors de la philosophie, il n'y a rien. La raison, c'est comme ça. La causalité, ça, c'est dogmatique, ça. Hein. C'est dogmatique. Hein. Ouvre la porte, laisse les gens réfléchir. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, cette approche, elle est remise en cause. Remise en cause, voilà. Ça fait un moment qu'elle est remise en cause. Il y a un livre qui est très connu, qui est écrit par un neurobiologiste argentin. Ouais. Et le livre s'appelle L'erreur de Descartes. L'erreur de Descartes, parce que Descartes, on considère, c'est le père de la rationalité, si on veut dire comme ça. Et puis il montre que la rationalité, elle est incomplète. Et puis aussi, dans d'autres termes, on dit aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la rationalité limitée. La rationalité ne peut pas être infinie. Donc elle est limitée. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de la connaissance, quand on atteint un certain niveau de connaissance, à partir d'un certain niveau, on ne peut pas générer d'autres connaissances. Donc, ça veut dire que si on s'appuie sur des mécanismes de génération, ce qu'on appelle la déduction, par exemple, mécanisme comme la déduction, on ne peut pas, c'est-à-dire d'un fait généré, enfin d'un élément, ce qu'on appelle des conditions, on génère en fait une conclusion. D'accord, une conclusion. Donc, par la causalité. Donc, à un moment donné, ça se limite. Donc, et puis, on appelle ça bande de rationalité. Donc, c'est la rationalité limitée. علمنا ظاهرا من الحياة الدنيا ne connaissent qu'un aspect de la vie d'ici-bas. Bien sûr, la rationalité nous aide à juste franchir la couche extérieure, l'aspect. Mais la faute de Descartes n'a pas traduit le cogito de Ghazali, hein, parce qu'il a pris juste par pragmatisme la première partie. Je pense, donc je suis. Alors le Ghazali, il a dit, celui qui ne doute pas ne réfléchit pas, celui qui ne réfléchit pas ne voit pas, celui qui ne voit pas restera dans l'aveuglement. La deuxième partie, maintenant on vit dans la deuxième partie. S'il a traduit tout, ça sera bien. La raison c'est bien, et le cœur aussi. Quand la raison s'arrête, le cœur continue. C'était ça. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين. Pourquoi je dis ça? Parce que ce livre, la délivrance de l'erreur, on l'a trouvé chez Descartes, traduit en latin. Le livre du biologiste est tout récent. Hein. Oui. Il a écrit en 95 ou 96. Hein. Je l'ai lu juste après, 97 ou 98. Et puis il écrit l'erreur de Descartes justement pour montrer biologiquement, lui il s'est basé sur, c'est un neurobiologiste, hein. Il s'est basé sur une expérimentation où il a montré que l'intelligence, elle n'est pas que cartésienne, elle est aussi émotionnelle. Donc il a ajouté ça. Et puis le Ghazali, il a dit ça depuis... Donc l'émotion, l'intelligence émotionnelle, c'est dhikr. Non. Par le dhikr, par le cœur, tu peux comprendre beaucoup de choses. Dans le dhikr, tu peux recevoir une connaissance insoupçonnée, une rizq, une subsistance. En fait, c'est l'intuition. L'intuition. Ce qu'on appelle entre parenthèses aujourd'hui l'intuition. C'est pour la philosophie, le rationaliste, en fait, l'intuition, c'est comme de la magie. Elle ne découle pas d'un processus. Oui, ben parce que comment on va la stimuler? Le dhikr de qui? C'est problème. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم لهما. De même, At-Tirmidhi rapporte d'après Anas que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rejoignit ses compagnons parmi les immigrés et les auxiliaires pendant qu'ils étaient assis. Aucun d'eux ne levait son regard vers lui, à l'exception d'Abu Bakr et de Sayyidina Omar. Il ne faut pas penser que Sayyidina Abu Bakr, c'est de l'impolitesse. Hein. Non, c'est là, il faut voir la chose. Moi, je l'ai vu de l'autre côté.
c'est le choix du prophète. C'est lui qui les aimés, les a autorisés à faire ça. Donc c'est comme Hassan ou Hussein, c'est la même chose. Moi je vois les choses comme ça. C'est-à-dire c'est le prophète qui a libéré en fait le champ pour eux. Donc il les a pas autorisés, mais il a libéré le champ pour eux parce qu'il les aimait, parce qu'ils étaient tout proches de lui. Ah, tout proche de lui. Oui. Qui échangeait des regards et des sourires avec lui. Je répète et je vous laisse après un peu méditer. La méditation aussi, ça nous permet de sortir de l'aspect, parce que même le texte, il a un aspect terrestre, un aspect de dunya, zahir wa batin. Par la méditation, tu peux franchir pour aller plus loin et recevoir la certitude. De même, si tu ne médites pas, tu ne peux pas aussi comprendre ce qui est derrière le texte. De même, At-Tirmidhi rapporte, d'après Anas, que l'envoyé de Dieu rejoignait ses compagnons parmi les émigrés et les auxiliaires pendant qu'ils étaient assis. Aucun d'eux ne levait son regard vers lui, à l'exception Sayyidina Abu Bakr et de Sayyidina Omar, qui échangeaient des regards et des sourires avec lui. Pourquoi cette intimité entre Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar? Déjà, il y a un degré. Sayyidina Abu Bakr était plus proche du prophète que Sayyidina Omar. Mais Sayyidina Omar, il a dit, s'il y aura un prophète après moi, ça sera Omar, le prophète. Ça. Donc, alors, comment vous imaginez? Donc, les autres, baisser le regard, ne peuvent pas voir ce brillant luminaire, comme on a dit, Siraj al-Muniran, alors que Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr voyaient le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a enlevé son cœur à lui, c'est comme il a mis le cœur du prophète. Voilà. Donc, c'est la même lumière. Donc, ils ont un niveau très proche. C'est pour ça qu'ils peuvent voir. C'est comme un soleil et la lune. Le soleil et la lune. C'est presque ça. Ouais, c'est la lumière du soleil qui reflète sur la lune, qui reflète la lumière. Voilà, donc ils sont très proches, ils peuvent se côtoyer, se communiquer. Est-ce que vous pouvez donner une autre explication? Moi, je pense que c'est pas comme ça peut-être. Allah alam, c'est pas. Oui, non, mais il n'y a personne qui a la vérité. Mon opinion personnelle. Moi, je pense que c'est pas un reflet, parce que le prophète alayhi salam, sa lumière, on ne peut pas l'atteindre, parce que comme je vous ai dit, c'est une lumière prophétique. Donc, elle n'est pas de l'ordre humain. Parce que si on pense que c'est une qualité humaine, c'est fou. Donc, ce n'est pas une qualité humaine. Et Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, ou Omar Khattab, radiallahu anhu, ils étaient de l'ordre humain. Donc il y a une différence. Donc, il y a une différence. Je pense que le prophète alayhi salam les a dotés de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on regarde le soleil, il brille tellement, donc l'œil nu ne peut pas le voir. On peut se doter d'appareil ou bien de quelque chose qui me permet de voir. Donc, et cet appareil, il a été donné à Abu Bakr as-Siddiq parce qu'il méritait. C'est un mérite. Et je pense que c'est un degré comme ça, dans ce sens-là. Je pense que si on mérite de voir le prophète, on le verra. Et si on ne le mérite pas, on reste en dessous. Donc, c'est possible qu'on ait. Ça ne veut pas dire qu'on est exclu de sa bonté. Non, les Sahaba, ils ne pouvaient pas le voir, parce que peut-être parce qu'ils n'avaient pas peut-être cette. En fait, ils n'étaient pas dotés de cette. La réceptivité, oui. Sayyidina Abu Bakr cherchait avant l'islam. Sayyidina Omar aussi cherchait la vérité. Voilà, exact.
cet appareil. Oui. Donc, cet appareil, il a existé chez Abu Bakr al-Siddiq et Omar al-Khattab. Abu Bakr al-Siddiq, quand il est venu, quand ils lui ont dit le prophète, il est قد بعث الرسول قال كيف قال كان أول يعني صديق أول من صدقه مباشرة sans pourquoi? Parce qu'il était préparé déjà. Il avait cette réceptivité. Omar al-Khattab, quand il faisait عندما كان يرعى الغنم والإبل كان يتفكر. وهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي كان عمر. أنا كان يتفكر كثير. والله أعلم. ومن الأخلاق كذلك. نعم. Alors, la dernière, قال وروى أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. صور عصفور على راسه كيفاش باش يتحرك ما يحركش راسه بالكل. وفي حديث صفتي إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. يعني تصور المشهد. Alors, de son côté, Sayyidina Oussam ibn Sharik rapporte ceci: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu ses compagnons assis autour de lui, complètement immobiles et silencieux. Et dans un hadith qui le décrit, il est dit, lorsqu'il parlait, ceux qui étaient autour de lui baissaient la tête et restaient immobiles et silencieux. C'est pas traduit comme en arabe. Imaginez un oiseau sur la tête, comme s'ils ont un oiseau se pose sur leur tête. Alors, est-ce que vous avez quelque chose, une image concernant la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une attitude de considération. Quand on le voit aujourd'hui, dans une table de ministres avec le président, les gens, ils sont déjà ça. Hein, ils ne bougent pas, ils sont un petit peu... Alors, quoi dire du prophète? Alors eux, ils sont plus sincères avec la sincérité, l'amour qu'ils ont, et ainsi de suite. Est-ce que Racine, tu sens qu'on est loin de comprendre, de connaître la grandeur du prophète? On fait des analogies. Bien sûr, tout ce qu'on peut faire, c'est par analogie. Oui, mais l'autre fois, moi je respecte. Mais c'est pour ça, on a des fois des difficultés à assister à un cours, à prier sur le prophète. Ça, mais garder la flamme de la quête. De la réalité. C'est bien d'avoir cette prise de conscience que je suis loin. Et ça, c'est la sincérité. Hein. Reconnaître qu'on est loin. Hein. Qu'on est loin encore de connaître la vérité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans l'islam traditionnel, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Demain matin, si on va continuer, parce que c'est un ordre, comme on a vu ce matin, c'est un ordre d'exalter, d'honorer, de respecter le prophète. C'est un ordre d'Allah. Le problème de mimétisme, je pense qu'il n'est pas uniquement lié au fait la quantité de la connaissance. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, et puis on est loin, très loin même. Même loin à cause de ces connaissances. Oui, oui. Vous voyez, et puis on peut trouver des gens qui sont simples, qui n'ont pas de... Peut-être pour nous, ils n'ont pas de connaissances. C'est-à-dire cette connaissance, comment dire, de la systématisation. Donc, quelque chose qui te permet de faire les choses. Tu vois? D'accord? Dans l'opérationnel. L'opérationnalité. La connaissance d'opération. Pour ça, j'ai dit systématisation. C'est dans la systémique, faire les choses comme ça, vite fait. Donc, et puis, ces gens-là, ils ont de la connaissance, le basira. C'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, comme tu viens peut-être de le citer, c'est peut-être à cause de la sincérité, justement. Donc, il faut qu'on cherche dans ce qu'on fait, dans nos actes quotidiens, en fait, un peu de sincérité, juste un peu. Donc, comparer le cœur à la parole. Tout ce qu'on dit, par rapport à tout ce qu'on fait, par rapport à... Est-ce que, quand je dis j'aime le prophète, est-ce que je suis sincère ou bien je suis
à la quête de l'amour du prophète. C'est différent, hein, c'est différent entre j'aime, je suis arrivé, ou je cherche. Bien sûr, c'est évident des fois, mais avec le temps, j'oublie. Je cherche et je pense ou bien je prétends que j'aime. Parce que c'est ça, est-ce que réellement j'aime le prophète ou j'aime chercher à aimer le prophète? Chercher, je suis à la recherche. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oui, non, aimer le prophète, d'après ce que je comprends, moi, il faut vraiment être détaché de ce monde-là et de cette vie-là. Donc dans le cœur, il n'y a pas d'autre amour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pense qu'une grande majorité de nous, en l'occurrence pour moi-même, c'est que le cœur est encore rempli de cette vie et de ce monde, donc il faut le débarrasser petit à petit pour le remplir avec l'amour du prophète. Voilà, c'est un combat. Je pense que, Allah alam aussi, ça c'est...